السلام ناظرین، عید مبارک. اور عید ٹرانسمیشن ہماری لاہور رنگ کی آپ کے سامنے، اور میں چاہ رہا ہوں آج جو ہم عید ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، میں نجم علی خان میرے ساتھ مدیحہ، ہم جو عید ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا دن جتنے ہمارے پچھلے دن بور گزرے، خوشی نہیں تھی، ایک عجیب سا عالم تھا کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی رکی بھی تھی، اب بحال ہونا شروع ہوئی ہے. اگرچہ خطرات اپنی جگہ پر موجود ہیں وبا کے، بیماری کے، لیکن اس کے باوجود ہم نے چلنا تو ہے، آگے بڑھنا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. صحیح کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہ زندگی کو تو آگے ہم نے بڑھانا ہے، تو اسی زندگی کو آگے بڑھائیں گے. آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوں، آپ کو کچھ اچھی اچھی باتیں ملیں. آج آپ کی عید ہمارے ساتھ، اور خاص طور پہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ گزرے جو ایک یادگار عید ہو جائے، یہاں پر ہونے والی باتیں آپ کو جو ہے آپ کے دکھ کم کر دیں، غم کم کر دیں تھوڑے سے. تو اس سے بہتر ٹرانسمیشن کیا ہو سکتی ہے. اور یہ ٹرانسمیشن سجاتے ہوئے سب سے پہلے میں بہت ہی مشکور ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں دکھوں کی، تکلیفوں کی، مسائل کی، پیسے نہیں ہم کما پا رہے، ہمارے آنے والے دنوں کا پتہ نہیں ہے، کاروبار کیسا ہوگا، بزنس کیسا ہوگا، تو ایسے میں کوئی تو ہو جو امید دے، حوصلہ دے، مسکراہٹ دے. تو اس ملک کے مایہ ناز مزاح نگار، کالم نگار، ادیب اور شاعر جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب. قاسمی صاحب ماشاءاللہ، خوش آمدید جناب. خوش آمدید نجم. اور یہاں پہ یہ بھی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہم جو ابھی نئی ہم جیسی جنریشن ہے، ابھی بہت پیچھے ہیں. ہم نے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بہت کچھ ہم سیکھنے ہیں. آپ ہمارے لیے ایک وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. اور اگر میں آپ جیسا بننے کی کوشش کروں یقین کریں سر میک اپ آرٹسٹ بھی بلا لوں گا، میں تھوڑی خواہش انہیں پوری کر سکتا. اچھا جناب، میں باقی آپ کو جب سنتے ہیں پڑھ کے میں مشکور ہوں. راشد محمود ایک بڑا نام فن کی دنیا کا، اور ایک بلنٹ آدمی، ایک ایسا شخص جو سچ بولتا ہے اور ڈٹ کر بولتا ہے، اور ہمیشہ مزہ آتا ہے گفتگو سننے کا. آج بھی بولیں گے، اس کا مطلب تیار ہو جائیں لوگ اپنا آج بھی بولنا چاہیے. یہ میرا رائٹ ہے. ابھی آپ ہی کچھ چینلوں کی اظہار آزادی تھوڑی ہے، یہ میری ذات کی بی جے پی کے پاکستانی مجھے آزادی نہیں. جو میں فیل کروں گا، جو میں بینگ اے مسلم، آپ لڑائی کروا کے جائیں گے. آپ آج پاکستانی، اور پھر بینگ ایک شوبز کا ایک راشد بھائی، آپ لڑائی کروا کے جائیں گے. تو میں بولنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ صرف آپ بولیں گے یا غلط تعارف ہو گیا. میں واپس کرتا ہوں، بولیں گے. کیری آن، نو پرابلم. میں بہت ہی مشکور ہوں عائشہ احتشام. ایک میں نیوز اپنا اینکرنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ کا پروگرام بہت زیادہ دیکھا جانے والا. اور میں آج کے دور میں جب ذمہ دار صحافت کی بات ہوتی ہے تو کم لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. اچھا، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ یہاں پر مدعو کرنے کے لیے. اور خاص طور پر اس عید پر میں اس لیے کہوں گی کیونکہ یہ عید نارمل عیدوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ والی فیسٹیوٹی والی عید نہیں ہے. اس عید پہ بلکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑے اچھے اچھے میسیجز دینے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرنی ہے، تاکہ obviously سب لوگ گھر میں ہیں تو ان کو کوئی میسج جانا چاہیے اچھا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ان کو ایک اچھا میسج دیں، اور پھر ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی دیں، کیونکہ اس وقت وہ عید ہمیں دیکھ کے ہی منا رہے ہیں. گھر میں جب سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے تو پھر ایک ٹی وی ہے جس کو دیکھ کے آپ عید منا رہے ہیں. بہت شکریہ اس خاص موقع پر مجھے. چلیے، آپ کو دیکھ کے اچھی عید گزر جائے گی، ورنہ گھروں میں چہرے دیکھ کے ایک دوسرے کے بندے تو لڑنے کو پڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو. بہت عرصہ ہو گیا. اور باقاعدہ یہ ایک اسٹڈی آئی تھی یورپ کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے، کہ جہاں پر لاک ڈاؤن بہت زیادہ، انہوں نے کہا تھا کہ جو میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر. اس سے پہلے میں سامعہ کو پہلے تعارف کروا دوں، پھر دیر ہو جائے گی. سامعہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ہمیں آپ سے بہت ساری امید لینی ہے، ہمیں آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے، کس طرح کے گزریں گے، کیسے گزر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اب آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو میں بات کر رہا تھا میں ایک اور چیز ایڈ کرنے کے، ابھی جیسے سامعہ میک اپ روم میں انٹر ہوئی تو ہماری ایک ساتھی اینکر ہوئی تھی. سامعہ کو دیکھ کے تو اب ڈر لگتا ہے، تو پھر سامعہ نے وضاحت مانگی کہ کیوں مجھے دیکھ کے کیوں ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے کہا سامعہ ایسی باتیں کر رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جو وہ کر کے جاتی ہے بس تھوڑے دنوں میں ہی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک تعارف میں چیز ایڈ کر لیں سامعہ کے. اللہ عائشہ کا پیار ہے جو ہے کہ
بہت عرصے سے ہم عائشہ کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ اتنی پیاری سول ہے. تھینک یو عائشہ کہ جو ہے ایکنالجمنٹ کے لیے, لیکن وہ پوری باتیں پوری سامیا کہ آج آپ بڑی پازیٹو باتیں کریں گے اور پھر وہ کچھ دنوں بعد امید کرنی چاہیے. میں نے ایک تعارف کروا کے جو ہے میں نے ایک رسک لے لیا نا, سچ والا بلنٹ والا, تو میں نے فوراً پھر میں ادھر آ گیا کہ میں نے سامنے سے اتنی میٹھی اور پازیٹو باتیں کی ہے سامیا, محتاط ہو گئے. میں نے دیکھیں بات سنیں, رسک لینا کم سے کم آج کے دنوں, آج کل کے دن میں وہ کوئی اچھی بات نہیں. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ یورپ میں ایک اسٹڈی آئی, امریکہ میں اسٹڈی آئی کہ آپ لاک ڈاؤن کے اندر اگر بہت دنوں سے میاں بیوی اکٹھے ہیں تو پھر ایسے کریں کہ آپ اپنے بیڈ روم الگ الگ کر لیں اور اپنے سونے کے اوقات بھی الگ الگ کر لیں تاکہ آپ کی لڑائیاں کم ہوں, ایک دوسرے کو فیس میں کم آپ کو کریں. بتاؤں کہ ہم نے اپنے شو میں, ہمارا ویسے تو کرنٹ افیئرس کا وہ تھوڑا سیریس شو ہوتا ہے, بٹ وہ اتنا سیریس ایشو بن گیا یہ کہ ہمیں اس کے اوپر شو کرنا پڑا. ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک سیگمنٹ کیا, سائیکیٹرسٹ کو لیا اور ان سے ٹپس لی کہ پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ اس سچویشن کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. صحیح. ویسے چلتے ہیں اس پہ باقاعدہ. عطا صاحب اسی ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. عید کا دن ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی گھروں میں, سارا کچھ ہوتا ہوگا. یہ شوہروں کو بیویاں اور بیویوں کو شوہر اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتائیں ہاں یہ کیسی عید ہے کہ عید کا دن ہے, گلے آج تو مل لے ظالم, اس میں دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. یہ شعر تو آپ نے پڑھا ہی نہیں. یہ شعر تو گانا نہیں, یہ شعر تو اب بیچارہ ختم ہو گیا نا, یہ اور کہ فوت ہی ہو گیا. بالکل یہ کورونا کا پہلا شہید ہے یہ شعر. دوسرے یہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے آج کے پروگرام میں آنے کے لیے گھر میں مسلح جدوجہد کرنی پڑی ہے. اچھا مجھے کوئی نہیں آنے دے رہا تھا. کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے جی خبردار اگر گھر کے باہر قدم رکھا تو کورونا. کورونا کی وجہ سے اچھا کورونا کی باہر وجہ سے. نہیں. ہاں میں کہا جی میں مینا ویسے تو آپ اس طرح کے نہیں رہے آپ کے وہ. نہیں, میں نے کہا جی آپ کو دیکھیں, ایک تو اب تو میری عمر بھی زیادہ ہے, دوسرے میں مینا بازار نہیں جا رہا, میں ایک شو میں جا رہا ہوں اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے. نجم ولی خان جو ہے وہ اس کا ہوسٹ ہے, وہ بھلے مانس آدمی ہے. باقی باتیں انہوں نے مان لی, پتہ نہیں یہ والی بات بھلے مانس میں مجھے علم نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ میں نے تو آج جو عید تک نا انتظام, میں نے تو گھر کے باہر وہ گیٹ لگوایا, کلورین پانی والا. اچھا ہاں جی, کہ جو مہمان آئے اس میں سے گزر کے آئے. آگے ایک بندہ کھڑا ہے, وہ سینیٹائزر لگا ان کو. اچھا ہاں جی, اس کے بعد پھر مہمان آتے ہیں, ان کو دور سے ہم کرتے ہیں ایسے, اور باقاعدہ چل تو اتنے بیٹھ جا, تو اتنے بیٹھ جا, تو اتنے بیٹھ جا. تو یہ اس طرح کی عید منا رہے ہیں بھائی ہم تو. اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ پانی کے جو آپ نے لگایا ہے وہ کتنا اس کی بچھاڑ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کوئی خاتون اچھا سا میک اپ کر کے جائے اور اوپر سے آپ پانی پھینک دیں اور سارا ہیئر اسٹائل. خان صاحب بڑے بھولے آدمی ہو, وہ تو میں جھوٹ بولے. دیکھیں جی دیکھیں, یہ ہوتا ہے ایک پرانی واقعے کا نقصان. میں نے اصل میں کوشش کی کہ خواتین کو کہوں کہ کسی خاتون شاعرہ نے, کسی خاتون ادیب نے قاسمی صاحب کے پاس نہیں جانا, وہاں پہ لگا ہوا وہ آپ کا میک اپ دھل جائے گا, چہرہ نکل آئے گا. لیکن دیکھیں کتنے ماشاءاللہ وہ معاملہ فہم ہے, انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا نہیں, میں تو جھوٹ بول رہے. سامعہ سے جانتے ہیں, سامعہ آپ بتائیے کس طرح سے اس عید نے اور اپنی جو ہم نے پچھلی باقی عیدیں گزاری ہوئی ہیں کیا ڈفرنس تھی؟ ویسے جب ہم ایک وقت میں ہوتے ہیں نا, ہم کرپنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں اچھا وہ نہیں اچھا, یقین کریں کہ پچھلے وقتوں کی قدر آنی شروع ہو. اب اس وقت کی بھی قدر آ رہی ہے جو پچھلے سالوں میں عیدیں کرتے رہے. یہ تو کچھ عجیب سے ہی اللہ تعالیٰ بس اس عذاب کو ٹالے ہم پہ سے, اور انشاءاللہ نکل جائیں گے ہم اس میں سے. لیکن سچ مچ عجیب سا وہ ہے کہ اب ہمارے مذہب میں تو دستور کیا تھا, عید کی نماز پڑھ کے گلے ملنا. تو یہ جو عید پڑھ کے جب باہر مرد گھر آتے تھے آ کے عید مبارک دینا, اب تو بچوں کو بھی کہا کہ نوٹ لے کے اس کے اوپر استری مار لو تاکہ کرونا میں مر جائے. مطلب یہ حالات ہیں کہ بس اللہ پاک. آج تو میں نے عید پڑھنے گیا نا, میں جب جی تو میں جب پچھلی عیدیں آتی تھی تو لوگ اتنی زور سے بھیجتے تھے, ہڈیاں کڑکڑ کرتے.
एक्सरसाइज हो जाती थी अच्छी खासी। उसके बाद फिर मैं कोई मोटा सा आदमी तलाश करता था, उससे टकोर हो जाती थी। इस दफा तो देखे काफी सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोरोना खेल रहे हम सारे के सारे। हाँ मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम, तमाम उम्मत मुस्लिमा, हमारा बिलीव है कि हमें एक दिन वापस लौट कर जाना है। मुस्लिम्स का है और ये हमारे उसमें इब्तिदा में कलमे के बाद ये सारी जो चीजें हैं ये हम पे लागू हो जाती है। तो सो ये तय है कि जो मुसलमान है उसको मौत से डर नहीं है, लेकिन ये जिंदगी रब की अमानत भी तो है, जल्दी करने की क्या जरूरत है? हिफाजत भी तो करनी है। राशिद भाई जल्दी करने की क्या जरूरत है इतनी? बेटा 72 साल से जड़ा सी साड़ियां मौता की हुई है, असी वो भी बर्दाश्त की थी, हम सारे कुछ साढ़े भी एहतियात करें, खौफजदा ना हो, एहतियात करें, खौफजदा ना हो। नहीं, उसके प्रिकॉशंस जो बताए जी, बोले। उसको जरूर रखना है, वो सारी की सारी, लेकिन खौफ वौफ नहीं है कोई। खौफ नहीं है, लेकिन देखिए अगर अल्लाह न करे तो सिम्टम्स अजीबो गरीब किस्म के हैं। अहमद अनाउंस कहो कि खौफ नहीं गा। आपकी वजह कोई नहीं, से देखिए आप बाजारों का हाल देख ले, खौफ तो बाकी नहीं है। नहीं यार, लोग ऐसे खौफ कोई नहीं। मार्केट में बल्कि अच्छा, वैसे मैं ज्यादा समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि कोरोना होता था उससे ज्यादा रश है। वैसे कोरोना इस वक्त ना और फिर स्टेटस हम सिंबल के गरीब तौर पे नेशन है, हमारे पास पैसे ये नहीं होता, अमीर आदमी ये नई चीज है भाई। इतना हजूम है बाहर के कोरोना दा साह उठ गया। मैंने आयशा इन्हीं दिनों में मैंने अनारकली बाजार में जाके, अब बाजार खुले वहां पे शो किया, वो पंजाबी का मारो बंदे तो बंदा चढ़े हुआ। हाँ फिर उसके बाद मैं कल परसों गया हुआ था आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, अंदरूनी शहर, गुजरने की जगह नहीं है वहां पर, गुजरने की जगह नहीं, लोग, और मजाल है किसी ने मास्क पहना हो, मजाल है किसी के पास सैनिटाइजर हो, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं ताजरान को साथ लेकर गया, मैंने कहा यार तुम खुद भी कुछ नहीं कर रहे, तो वो क्या है कहीं पर कोई, और मैं जो स्टेटस सिंबल की बात कर रहा था, अब पता है जो खाते पीते लोग हैं ना, गाड़ी में अकेला आदमी बैठा हुआ है, उसने मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है, और लेकिन जो इचरा बाजार चले जाएं आप अंदरूनी शहर चले जाएं, हजारों लाखों लोग हैं, कोई परवाह नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे ही कर रहे हैं। मैं एक बात It's a कहना new चाहता normal, हूँ कि इस दफा ना हम जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने आप को बड़े बरतर समझते हैं अनपढ़ लोगों से, लेकिन ये पहला मौका है कि अनपढ़ लोगों के बारे में मेरे दिल में बड़े वहम भी आ रहे हैं, उनके लिए दुआएं भी निकल रहे हैं, लेकिन रश भी आ रहा हूँ, रश भी यार बिल्कुल। दोनों चीजें एट ए टाइम हो रही हैं। इल्मी भी नेमत है एक। Ignorance is bliss को कहते हैं ना। वही ना, लोगों में एक डर ये भी है शायद कि ये फिर से लॉकडाउन ना हो जाए या मार्केटें बंद ना हो जाए, तो इस डर के मारे भी लोग और हालांकि नहीं, ये देखे ना, ये बड़ा अजीब डर जो है कि लॉकडाउन दोबारा ना हो जाए, इसलिए फटाफट जाके बस जोड़ा खरीद लो। अगर दोबारा बंद हो गया तो फिर तो ईद का जोड़ा ही नहीं होगा, तो फिर ये अच्छा काम है भाई। सेहतमंद रहोगे तो जोड़ा पहनोगे ना। सेहतमंद रहेंगे तो जोड़ा पहनेंगे। यस। अच्छा सामिया बताइए, ये ईद तो हमारी चले छोटी ईद तो कोरोना के साथ गुजर रही है, बड़ी ईद हम उम्मीद कर सकते हाँ, हैं ये बताएं। कोरोना के साथ? हाँ कुछ हिसाब लगा के आप यहाँ थोड़ा सा सिर्फ हवाला देना चाहूंगी कि जब नया साल एंटर हम हो रहे थे ना मदिया, तो मैं कोई अल्लाह का शुक्र है कि 35 चैनल्स के ऊपर मैंने प्रोग्राम्स किए होंगे, 35 प्रोग्राम्स किए होंगे मैंने, क्योंकि मैं पिछले साल तो छुप गई थी कि इजहार राय की आज़ादी नहीं है, तो मेरे पास अच्छी खबरें नहीं है बोलने के लिए, तो मैं बजाय ये कि, और जब मैंने पहला प्रोग्राम किया तो मुझे वो होस्ट कहते हैं कि आप जितना सच बोल के जा रही हैं ना, अब आपका नाम मिसिंग पर्सन में आ जाए तो हमारा कसूर नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन हालात देखिए, मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है, मैं सिर्फ सितारों के अंदाजों पे बात करती हूँ। मैंने हमेशा कहा कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक अंदाजे हैं, एक हिसाब किताब है। दुरुस्त है, लेकिन अब क्या लग क्या रहा आगे? अब मैं आगे आ रही हूँ सर। तो जब हम इसमें एंटर हो रहे थे तो मैंने कहा था कि एग्जैक्टली आसमान पे वही सितारों का नक्शा है जो 1999 में था, जब नवाज शरीफ की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई और माशाल्लाह लगा, और वही नक्शे में एंटर होने जा रहे हैं सन 2000, जब 9/11 का वाकया हुआ और जो है अमेरिका और इराक की जंग शुरू हो गई और एक रिफ्ट शुरू हो गई थी। तो
یہ ایگزیکٹلی اچھا مجھے یہ نظر آتا تھا مدیحہ، میں سمجھتی تھی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے. اچھا اب میرے ساتھ سب کو روشن پاکستان نظر آ رہا تھا جتنے میرے پینلسٹ تھے، اور عمران خان خود بھی کہہ رہے تھے کہ ریکارڈ ترقی ہوگی 2020 کیونکہ وہ کام خوشخبریوں کا سال ہوگا کہ وہ کام کے موڈ میں آ گیا. اور میں ایک ہی بات کہہ رہی تھی، خدا کی قسم دیکھیں میں پاکستانی ہوں، میرا بھی کام بند ہوا ہے، میں بھی سفر کر رہی ہوں اکنامیکل حالات کو جو ہے، لیکن میں کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں. پہلے 6 مہینے اتنے مشکل مجھے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کھڑا ہونے کے قابل رہ جائے. میں یہ بات کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں، کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں، میرا تو جینا مرنا یہاں، میرا تو دوسرا پاسپورٹ بھی نہیں ہے. اب تو خیر کوئی کہیں بھی نہیں جا سکتا، اب تو جو باہر سے آتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ لندن سے آئے امریکہ سے آئے. تو یہ پہلے سے بڑی شیخیاں میں نے تو اپنے سوٹ کیسوں کے ٹیگ بھی اتار دیے، میں کہیں نہیں. اب یہ بتایا نا بڑی تک کیا ہو سر یہ پہلے 6 ماہ جون تک شدید کرائسس کی انڈیکیشن. اچھا ٹھیک. جون کے بعد یہ کورونا منحوس تو چلو اوور ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو جنگ اگلی ہے نا سر وہ ہے معاش کی جنگ، وہ اس سے زیادہ ظالمانہ ہے. تو وہ یہ میری پیش گوئیوں میں ہے کہ آگے گڑے پیچھے کھائیے کہ یہ والے حالات ہیں. یہ والا سال اس عید پہ اچھی باتیں کرنی چاہیے. مدیحہ میں تب بھی کہتی تھی کہ نیا سال ہے، میں تو ہوسٹ کو کہتی تھی مجھے نہ ہی بلوائیں، ان سے سن لیں، میرے پاس کچھ اچھا نہیں ہے بتانے کے لیے، کیونکہ یہ یورینس کا سال ہے. یورینس کا سال کیا کرتا ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ جھٹکے لگاتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ تبدیلیاں لے کے آتا ہے. اچھا کن کے لیے؟ الیکٹرانکس والوں کے لیے، جن کی یہ موبائل کمپنی ہے ان کے لیے. اب دیکھیں جو آئسولیشن میں ہیں وہ بھی اس کے سہارے وقت کاٹ رہے ہیں، جو گھروں میں کرنٹینا میں ہیں وہ بھی اس کے سہارے وقت گزارے. تو الیکٹرانکس کا سال تھا، ان کو فائدہ ہونا تھا جن کے الیکٹرانکس کے کام تھے. لیکن باقی جو ہے ابھی بھی جب تک 19 دسمبر نہیں آئے گی ہمیں جنگ لڑنی ہے. ہم جنگ کی حالت دسمبر 2020، لیکن جون سے یہ کرائسس تو اوور ہو جائے گا. اب دیکھیں ٹرمپ نے بھی وہی لفظ بولے کہ 9/11 جیسے حالات ہیں، 9/11 سے بدتر حالات ہیں اور ہم کورونا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اب ثابت بھی ہو جائے گا کہ یہ وار ہی ہے. یہ ٹرمپ کا آپ نے نام لیا ہے، ٹرمپ تو کسی عقل مند آدمی کا نام لیا. نہیں اس نے بھی کہا نا کہ ہم کورونا اچھا جی میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ جو عید ہے نا اس میں خوشی ہوتی تھی اپنے بچوں کو خوش دیکھ کے. ان کے لیے کپڑے سلواتا تھا میں نئے نئے، ان کو عیدی دیتا تھا، ان کو خوش دیکھ کے بڑی خوشی. لیکن میری جو اصل عید ہوتی تھی نا وہ ہوتی تھی بقرعید. جب میں 2 دن پہلے بکرے خریدنے جاتا تھا نا اور یعنی وہاں گھومتا تھا بکریاں. اچھا بکرے مجھے اتنی خوفناک آنکھوں سے دیکھتے تھے، مجھے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خریدنے والا ہے. اچھا کئی بکرے تو مجھ سے باتیں بھی کرتے تھے. ایک بکرا مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے اس لیے خریدنا چاہ رہے ہو کہ اپنے محلے میں شو مارو گے جا کے تم کہ میں اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہوں، حالانکہ تم نے صرف اپنی عمارت کا ڈنڈورا پیٹنا ہے. میں کہا تو بکواس نہ کر. جو پاری سے میں نے کہا پہلے یہ تو دے مجھے. اس کی گردن پہ تو میں چھرا چلاؤں گا جو میرے سامنے بولنے کی ضرورت کر رہے ہیں. سچ بول رہا ہے. سچ بولنے والے سن لیا سچ بکروں کی بات کرتے ہیں کو ذرا کھول بھی دے تھوڑا. لیکن نجم سچی بات یہ ہے کہ تو خیر ایک آگی نہ بیچ میں بات مزہ بڑا آتا تھا. بکرے سال بچے جاتے تھے میرے اور ڈرائیور کو بھی ایک اور 2 بندے کو اٹھا کے تو ان کو پھر وہ ڈالنا ہوتا تھا اس میں وہ ویگن جیگن میں جو پک اپ وغیرہ میں. اچھا ان کو لیے پھر رستے میں پٹھے خریدنا ان کے لیے وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی. آپ جتنے دن پہلے لے کے آئے وہ اس کی ایک ایکٹیویٹی شروع ہو کھیلنا. میں نے ان کے نام رکھے ہوتے تھے پورا، کالا، چٹا، جی مختلف بکروں. کتنے دن پہلے لاتے تھے آپ؟ 2 دن پہلے. اچھا 2 دن پہلے. اور بڑے بچے بڑے خوش ہوتے تھے. میری تو خوشی وہ ہاں. پھر جو ایک اور ہوتا تھا بچے تو روتے ہوں گے نا، بچے اٹیچ ہو جاتے ہیں جب میرے گھر میں بچے روتے ہیں جب بکرا وہ ان کا. لیکن میری ڈیوٹی ہوتی تھی لیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے سر یہ بتائیے گا چھوٹی عید کے ساتھ آپ کی کیا یادیں، چھوٹی عید. کس طرح ہاں چھوٹی عید کو تو بچپن کا اگر پوچھے نا تو ہمارا جو بچپن تھا وہ تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے اپنا بچپن کیسے گزارا ہوا ہے. یعنی سارا پاکستان غریب تھا
اور سارا پاکستان خوش تھا، مطمئن تھا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بہت خوش بڑی تھا، پیاری بات کی. بہت مطمئن تھا، بالکل. اور کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوتی تھی. اور لڑائی کیا ہونی تھی؟ زیادہ سے زیادہ سوڈے والی دکانیں ہوتی تھی نا، وہاں جھگڑا ہوتا تھا نا، تو سوڈے کی ایک بوتل لے کے جو بڑا بدماش ہوتا تھا وہ زمین پہ مارتا تھا تو ٹھا کی آواز آتی تھی، دوسرا بھاگ جاتا تھا. جو زیادہ بڑا بدماش ہوتا تھا اس کے پاس گراری والا چاقو ہوتا تھا، وہ گر کر کے کھلتا تھا، دوسرا نہ کرتا تھا. اچھا پھر اس کے علاوہ آپ اندازہ لگائیں، ڈاکے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی، ڈاکہ واقع کوئی نہیں ہوتا تھا. چور بھی اتنے بلے مانس، اتنے شریف النفس چور، خدا کی قسم، وہ رات کو آتے تھے 2 بجے کے قریب تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، سو گئے. پھر بیچارے جب سارے سوئے ہوتے تھے نا اس وقت وہ دبے پاؤں آتے تھے تو دن دہاڑے اور انہوں نے جسم پہ صرف لنگوٹی باندھی ہوتی تھی اور باقی جسم پہ تیل لگایا ہوتا میں کسی کے ہاتھ میں نہ آئے. تاکہ اگر کسی کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ پکڑنا چاہے تو پکڑنا سلپ ہو جائے. سلپ ہو جائے. اتنے نیک تو چور تھے اس زمانے میں. کیا بات. کاشمی صاحب یہ روایات اب لوٹیں گی، بلکہ صاحب سے پوچھتے ہیں یہ ہمارے اس سیٹ اپ سے، ہمارے معاشرے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو. نہیں انہوں نے بڑی اچھی بات. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو نیو نارمل والا ایک فینومینا چل رہا ہے تو یہ اب ہماری زندگیوں کے ساتھ مسلسل جڑ گیا ہے. ایکچولی نیو نارمل یا یہ والا ساتھ اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا تھوڑا سا، جو موبائل کے ساتھ اینڈ آف جب تک یہ سال مکتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، تو یہ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلنا پڑے گا. اور اس کے بعد 21 والا سال آپ لوگوں کی تلافی کر دے گا دکھوں کی جو آپ لوگوں نے اس سال جھٹکے برداشت. اب یہ ایک اتنی اچھی پازیٹیو بات ہے نا، تلافی کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ اچھی پازیٹیو چیز ہے. اگلا والا سال تلافی کر دے گی قدرت جو ہے. رب کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ رب تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. حکمرانوں والے تو وعدے نہیں ہے، یہ تو ہر مشکل کے بعد میں ایک تسلی میں دے دوں. جی ضرور. ہاں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک لاک ڈاؤن تو ہے باہر کا، اور ایک اس باہر کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ 24 گھنٹے گھروں میں بند ہیں. ایک لاک ڈاؤن آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے جو زیادہ خطرناک ہے. چنانچہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ پریشان ہے اس صورتحال پہ، تو اس کو اپنے اعصاب پر سوار نہ کریں. مثلا آج کل مجھے ایک پوسٹ بڑی اچھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا میں دیکھیں گھر کی تمام تر مخالفت کے باوجود میرے بچے بڑے وہمی ہیں. میں صبح گھر سے تیار ہوتا ہوں، باقاعدہ جیسے آفس جا شیو کرتا ہوں، کپڑے چینج کرتا ہوں، گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں تو گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں. ڈرائیور مجھے میرے آفس لے جاتا ہے، آفس کے باہر سٹیپ ہے، اندر چلا جاتا ہوں. ایک کمرے میں میری ریسیپشنسٹ بیٹھی ہوتی ہے، دوسرے کمرے میں ڈرائیور ہوتا ہے، تیسرے کمرے میں میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی، کوئی سیف ہے نا. اچھا، اور میری کرسی اور جو سامنے صوفہ ہے درمیان میں 12 فٹ کا فاصلہ ہے. چنانچہ جو مہمان آتا ہے تو ایسے کر کے جوڑ کے السلام علیکم کر یعنی کہ ایکٹیویٹی آپ نے اپنی جاری رکھی ہے اور اس میں کوئی بد پرہیزی بھی نہیں ہے. اور وہ بیٹھتا ہے، کھانا منگواتا ہوں اس کے لیے میں، جم خانے سے وہ کھانا آ جاتا ہے. عشاء کا ہو کسی دن جب مطلب ڈن ہو گیا. ہاں جی ہاں، وہاں جناب بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، سارا کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ نہ ڈرو نا. ہاں خوفزدہ. اچھا میں آپ سے جب بھی ملتا ہوں نا تو ویسن صاحب کا ایک بڑا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں جو میرے دور کی عیدیں تھیں نا، باقاعدہ نظمیں لکھ دی اور ماشاءاللہ گفتگو میں بھی کہتے ہیں وہ جو اس دور کی عیدیں تھیں، اس دور کا جو وقت تھا وہ اب نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آپ. ہاں جی آپ کہتے ہیں. اچھا یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، عیدی ملنے کا چاند، یہ بھی سارا کچھ تھا. اب تو یہ جو بجٹنگ بنانی پڑتی ہے کہ یہ عید کا بجٹ علیحدہ رکھو، یہ عیدیوں کا آپ نا آپ میں صرف تاسا کو کہہ رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ میں ذرا یہ بزرگوں والی سوچ سے میں بتاتا ہوں. انہوں نے جو سوال پوچھا تھا نا، میں نکل گیا دوسری طرف تھوڑا سا. یعنی وہ یہ تھا، ایمان سے بڑا مزہ آتا تھا اللہ کی قسم. پہلے تو عید کا چاند دیکھنا
मुफ्ती मुनीब नहीं देखता था, हम खुद देखते थे। क्या बात, क्या बात। अब तो टीवी लगा के बैठ जाते हैं। हम अपने घर की तीसरी मंजिल पे मेरी बहनें, मैं, अब्बा जी, भाईजान, सारा मजमा इकट्ठा, और साथ साथ छतें थी। मेरी एक गजल का एक मुसलसल गजल है, जी हाँ, वो उसी एक शेर भी है कि सब छतें एक साथ होती थी, एक छत का गुमान होता था। एक छत का तमाम ये छतों कितनी पे प्यारी बात, हाँ, सब छतें एक तमाम साथ छतों पे लोग होते थे और चांद देख रहे होते थे। कोई कहना था ओ देखो चांद, कोई हो, हर बंदा अपने अपने चांद पर इशारा कर तो बहरहाल असली चांद हम ढूंढ लेते थे। और खुदा की कसम यार नजम भाई, मैं आपको क्या बताऊं, खुशी का कोई लफ्ज नहीं है। सही। अच्छा, एक सवाल मैंने करना, एक सवाल मैंने एक सेकंड, जफ्फियां डालते थे हम एक दूसरे से, और साथ ही मस्जिद से ना नौबत होती थी, वो बजनी शुरू हो जाती थी। वो नौबत का पता आपको? वो बड़ा सा ढोल बजता है, और उसके ऊपर वो और सायरन बजते हैं आजकल, सायरन भी मस्जिद में शुरू किए। कि चांद नजर आ गया है। सुनाते पूरे मुल्क में एक ही ईद होती थी। और तो कासमी साहब ऐसा क्या हुआ कि चांद भी हमसे रूठ गया? पहले हमें नजर आ जाया करता था, अब तो हम साफ नजर आता था चांद। कभी टीवी चैनल्स देखते हैं, कभी मुफ्ती साहब की मिन्नत करते हैं, कभी पोपल जई साहब के पास जाते हैं, बता दीजिए चांद किसको नजर आया। कभी अब फवाद साहब आ गए बीच में, फिर भी चांद नहीं नजर आता, पहले घर के छत से आता था। पोल्यूशन ज्यादा हो हमने तो गई है। सारी उम्र अपनी आंखों से चांद देखा है। केड़ा ये मैंने सवाल करना आज भी सारे चांद। आज भी। अच्छा, सारे कासम, चांद। मेरा भी एक सवाल है। जी जी। आप इतनी शायराना आदमी हुस्न परस्त भी होता है, तो उस जमाने में अपना अपना चांद आप मतलब कैसे एक्सप्लोर करते थे? वो किसी को कभी चांद कह के बुलाया हो, प्लीज वो जरा। अच्छा, वैसे आपने घर वापस भी जाना है, कोई बात नहीं, आपको बहुत पुरानी बात है। ठीक है, फिर भी उसके बावजूद सब छतें एक साथ होती थी, हर छत एक छत का गुमान होता था। और शादियां जब गली में होती थी, हर कोई मेजबान होता था। और अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो जो साबक मंगेतर होता था ना, वो भी ना वो हो रहे हो नजीद ना कुर्सी बिछा रहे हो। और आपको सामने बड़ी मजे की बात बताऊं, ये सवाल मैंने भाभी से पूछा, अच्छा, और उसका जवाब क्या आया? उसका जवाब आया, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, और यही बात अच्छी है। असल में चांद, अच्छा, वैसे मैं ना राशिद भाई एक सवाल था, आपको जरूरी थोड़ी कि मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं क्रिएट तो कर सकता हूँ ना अपने अपने चांद से, और वो सबको अच्छा नजर आती। वैसे एक मैं आज भी चाह रहा था, तेज मोमेंट, पुराने दौर की बातें जो अपना है, अपना चांद देख रहे हैं, साहब जो आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। काफी साहब ने बुजुर्गों वाली बातें कर रहे हैं, पुराने दौर की बातें। मैंने कहा मेरे केड़े बुजुर्ग की अच्छा, करता है? आपने पुराने दौर की बातें करेंगे तो मैं बुजुर्ग ही कहूंगा। मुंह पे साफ साफ कह दिए तुम नहीं यार। आप जिस दौर की बातें करें ना कासमी साहब, वो तो हमारी ख्वाहिश ही है। नहीं, वो राशिद साहब कह रहे थे वो आज भी अपना कभी चांद हम अपनी भी वो आंखों से ही देखते देखते वो हैं। ये तो मैं ये चाह रहा था कि मैं मेरे इधर दो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं जरा दो नौजवान बिल्कुल बिल्कुल आज मैं जग हूं मैं। मैं मुंडा खुंडा है। ओ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं नौजवान हूं सर तो आप- की फेसबुक प्रोफाइल देखी है? हाँ जी, देखिए जी। मैंने किसी मुंडे को मेरे कहते बड़े हैं। हैं सर, अच्छा किसी- जी, मेरे बड़े हैं, मेरी ग्रूमिंग में मेरे इन सब बड़ों का हाथ है, ये ऑक्सीजन है, मेरी सारी जिंदगी में एफिलेट रहा नहीं, मैं हूँ हमारे अपने इन बड़ों के साथ बड़े हमेशा। प्यारे हैं जी, मैं आज हमारे भी ये। सीखने के राशिद प्रोसेस में हूँ, मैं माशाल्लाह आज जी। नहीं हूँ। एक बड़े आला शायर, एक अच्छे खानदान से मेरे कश्मीरी भरा भी हैं। यस तो सब तो ये निकला है। अबे हाँ हो। अच्छा, वैसे वाकई सही बात है, आज की इतनी खूबसूरत, आज का दौर भी खूबसूरत आयशा। जी बिल्कुल, आज की ईद भी खूबसूरत है, लेकिन ऑब्वियसली फिर बहुत सारी चीज़ें कट डाउन होते होते वो उतना कलर नहीं रहा ईद में। जिस तरह कासमी साहब ने बताया, उस तरह हमारी दादी भी बताया करती थी, दादा भी बताया करते थे। फिर अम्मा अब्बा के दौर तक भी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर थे। वो कहते हैं कि हमने भी बड़ी अपनी ईदें इंजॉय की हैं, ये वो पता नहीं समा। मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभार अपने बच्चों के हवाले से सोच के कि वो जो एक ईद की फेस्टिविटी थी, वो जो फ्रीडम था, वो जो हमने भी बहुत इंजॉय किया है। अब तो आपका बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता। पहले तो हमें बताया जाता है, अब्बा और अम्मा बताते हैं कि हम तो भाई सारा दिन बाहर खेलते रहते थे। सही है, इतनी खुशी होती थी। अब पूरा दिन फेस्टिविटी चलेगी, चीजें ले रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, ये सब
सब आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन होता गया और हमारे बच्चों तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खत्म हो गया। Festivity हमारा कम हो बच्चा आज भी, अब देखिए ना इस ईद पे भी क्या होगा, बैठ के यहाँ टीवी लगा लेगा या मोबाइल पे होगा, तो मुझे तो देख के एक्चुअली तकलीफ होती है। तो ये कलर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ईद के कम हो Miss गए हैं, करते हैं। जितना हम टेक्नोलॉजी भाई, आप के लोग करीब हो तो- गए। आप रही सही कसर को उन्होंने पूरी कर दी है। बच्चे हैं आप लोग तो ना, आपने वो खुशियां देखी नहीं है जब एक आना ईद की मिलता था, एक आना, और जब रात सारी जाग के गुजारते थे हम कि सुबह ईद है। वैसे इस दफा रमजान में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी प्रैक्टिस चेंज हो गई है। अब लोग रमजान में सारी रात जागते रहे हैं। अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि आपने सहरी के बाद भी सोना है, क्योंकि पहले लोग रात 12-1 बजे, खैर मैं पिछली ईद का तकाबल आपसे भी चाह रहा था, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक, पंगूड़े के ऊपर फिर वो मेले लगते थे, मेले खत्म हो गए, शहरों के मेले खत्म हो गए, गाँव के। ये तो मैं बताऊं, अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आ जाएं, ले लो फिर। इजाजत। जरूरी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं इन और यहीं से- सेलिब्रेशंस में। आप हमारे साथ कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ईद मना रहे हैं और ईद पे मज़ेदार बातें होती हैं और ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि हमेशा याद रहने वाली। अभी हम ब्रेक पर जब गए हुए थे, मैंने आपसे आना है, लेकिन बीच में सामिया ने एक सवाल बीच में कर दिया। बड़ी खूबसूरती से गोल कर गए हैं। दिल चाहता है सुनने को कि आपने कैसे किसी को चांद कहा होगा। मेरा दिल चाह रहा है कि अता साहब बताएं शायराना तरीके से कि जब किसी को पहली बार चांद कहा होगा, और आपको याद जरूर होगा आपने अल्लाह ना कैसे। करे, और वो पहली चांद बार, कई बार और वो चांद कासमी साहब, क्या हिफाजत किया हुआ है बड़ा। कासमी साहब वो चांद जो एक बस की खिड़की में आपको नजर आया था, वो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको बड़ी अजीब लगेगी। भाईजान की शादी थी गुजरात, निकाह था, तो हम वजीराबाद से बस में 15-20 करके बंदे वो गुजरात के लिए गए हैं। तो रास्ते में कोई कस्बा होगा, कोई, मैं हूँगा मेरे ख्याल में 8-9 साल का होगा या 10 साल का होगा। वहां से एक बच्ची सवार हुई है जी, वो भी 7-8 साल, सर्दियों के दिन थे, मुझे याद है। बस्ता उसने गले में डाला हुआ था और सर्दी से उसकी नाक जो है ना वो सुर्ख हो गई, तो मैं आशिक हो गया उसको। 8-9 साल की उम्र में। हाँ जी, ये पहली मोहब्बत थी, इससे पहले ये पहली मोहब्बत, तो कितनी क्यूरियोसिटी आ रही है क्या है? लेकिन वो अगले स्टॉप पे उतर गई, मोहब्बत अगले स्टॉप पे खत्म। मुड़ मुड़ के। अब ये मैंने तो अपनी, कितना दौरानिया था आपके इस पहले इश्क का? लेकिन मुझे आज तक याद है कि उसके नाक सुर्ख था उसका। अच्छा। और यूनिवर्सिटी के जमाने में मैंने एक शेर कहा था, मुड़ मुड़ के अपनी सीट से वो देखती रही, लेकिन मुझे उतरना था अगले स्टॉप पर। वेरी नाइस। वाह वाह, ये वो बातें और ये काफी सारी पहली मोहब्बत है, ऑन रिकॉर्ड। ऑन या रिकॉर्ड। आपको मैं, और यूनिवर्सिटी के जमाने का शेर है वो भी, जी जी। कि फिक्र अब तुम भी अता कुछ घर बसाने की करो, उसके घर कल शब्द सुना है चांद सा बेटा हुआ। ये आपने मामू बना दिया। वैसे कोफ्ता क्या, बाकी सही बात है, ये सारे कन्विंस है। मैं कहता हूँ नहीं यार, हमारा दौर भी, ये भी दौर भी अच्छा है। असल में पता क्या है कि हर दौर का एक अपना मोमेंटम होता है। इस दौर में भी मजा है कुछ। सर तेजी टिक 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 टिक, जैसे साढ़े लग रहे हैं, बच्चा उधर बैठा है, खाना उधर बैठा है, सारी टोटल रकम आपकी और मेरी लग रही है, तो वो हमसे एफिलेट ही नहीं है। वो पौधे नॉर्वे में बात कर रहे को, वो कर रहे, वो कह रही मैं किचन, वो जो सर एक रेपो इन बिटवीन पिछले दौर में होता था, उसमें ये भी कह सकते हैं कि वो जरा मोमेंटम वाइज ग्लोबल भी स्लो था, अब फास्ट हो गई। इस टेक्नोलॉजी ने सर रुमनाजदा बात तो गाली नहीं सुनता, उनको बख्ती नहीं। मैंने तो और जो वो उसमें से निकाल के वो मुबल्लिग और फलसफी बना हुआ, अरे ये आपने, मैंने और हमारे बड़ों ने तो फीड किया। जो हयात है उनको सुन तो सही, उसी समझ के आगे भी पढ़ते जाते तलाश कर। आज का बच्चा सुनता नहीं, उसी तेजी का चारों तरफ राज हो गया। और लेकिन पढ़ता तो है ना, उसके ऊपर बड़ा कुछ आया होता है। वो जो पढ़ते हैं वो सारे असी सारी हयाती पुछ के और बैठ कर सुनते थे। ये टिक टिक ये खोला, 5 शब्द कागज लिखे, एक उधर बैठा है स्कॉलर, एक उधर वैसे काफी सर, अरे ये दौर था,
अगर ये दौर होता तो आपने फौरी तौर पे फेसबुक खोलना था और उस लाल नोज वाली लड़की की प्रोफाइल ढूंढ लेनी थी आपने। ये दौर होता तो नाक कोरोना की वजह से लाल भी हो सकता। नहीं, इन्होंने ढूंढ लेनी थी। ये वाकया मैं कई दफा कई लोगों को सुना चुका हूँ। मुमकिन है बहुत सारे लोगों ने अपनी नाक सुर्ख कर ली हो। मैं तो इस दौर की बात कर रहा हूँ कि आप फौरी तौर पे फेसबुक पे प्रोफाइल ढूंढते हैं। इस दौर के अपने फायदे, जो आपने कंपैरिजन की बात की थी ना, वो टेस्ट हमने शायद थोड़ा बहुत, या हमारे माँ बाप ने, दादी दादा ने बहुत ज्यादा लिया है उस जिंदगी का मजा, उसको एंजॉय करना, एक एफिलिएशन और रिश्तेदारों के साथ मिल के बैठ के, वो सारी जो चीजें, जो शादियों का एक माहौल होता था तो पूरे मोहल्ला मेजबान, जैसे कासमी साहब ने कहा, हमारे बच्चों ने शायद उस चीज का टेस्ट ही नहीं है। वो तो बल्कि आप हमें कहते हैं, मतलब अगर बड़े, मतलब मेरी खाला के अगर बच्चे हैं और वो इस दौर की जनरेशन है, तो वो कहते थे कि आप लोगों की, मैं उनको बताती हूँ कि इंटर में मुझे मोबाइल मुझे मिला था, तो वो कहते थे आप लोग कैसे में रहते थे, मतलब इस तरह के बोरिंग लोग थे आप लोग, बच्चे कहते हैं आप दिन गुजारते कैसे थे, आपका तो टीवी भी शाम को शुरू होता था, तो आप दिन गुजारते कैसे थे। उनको पीछे देख के ये लगता है कि ये बड़े बोरिंग लोग थे और ये तो पूरा दिन बड़ा बोर होते होंगे, ये तो बिल्कुल अच्छे दौर में पैदा नहीं हुए, हमारा दौर ठीक है। तो बच्चे हमारे मुतमईन है कि हम इंटरनेट के दौर में ठीक ठाक हैं, तो उनको कोई वो नहीं है कि वो, तो हम बात कर रहे हैं ना कि वो नहीं रही चीजें और वो सारी चीजें, क्योंकि टेस्ट। वैसे मुझे खुशी हुई, थोड़े दिन पहले ना मैं देख रहा था काफी सारे दोस्त ना लूडो खेल रहे थे मोबाइल के ऊपर ना, आजकल दोबारा इन हुई है। मैंने कहा चलो कोई चीज तो वापस आई। इन बच्चों ने 1970 का जमाना देखा होता, बेस्ट पाकिस्तान था 1970 में। मेरी शादी हुई है 72 में और वाहिद चाइनीज रेस्टोरेंट था फिरोज सन्स के साथ। वहाँ मियाँ बीवी ने खाना खाया, एक डिश मंगवाई थी हमने और 10 रुपए बिल बना था। 10 रुपए बिल बना था, उसको तो महंगा समझा गया होगा। नवाए वक्त में सब एडिटर था, मेरी तनख्वाह 323 रुपए थी, खत्म होने में नहीं आती थी। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुमने हमें कभी जिंदगी में बिल नहीं देने दिया। ऐसे साडा एक दोस्त है, मुझे याद आ गया मेरे, बड़े ही कंजूस है। हमारी हसरत रही सारी उम्र ये कभी चाय पिलाए। एक दिन हम उसको जबरदस्ती घेर कर ले गए रेस्टोरेंट में। अच्छा, अब वो बार बार वेटर आए, ए चुप खामोश, मैं कहा जी ऑर्डर दो, फिर चुप। बिलाकर जब वो 3-4 मैंने कोनिया जोर से मारी ना उसकी मक्खी में, तो फिर वो वेटर आया बेसाख्ता, कहना चाय पीनी है। अल्लाह के वास्ते हाथ भी आगे फैलाया हुआ, चाय पीनी है। ऐसे ये हमारा प्रोग्राम गैर सियासी है, ये हमारा प्रोग्राम गैर सियासी है। तो गैर बहुत शरारती है। मैं इस तरफ मेरा इशारा नहीं था। ले गए, राबिया दोनों को समझ आ रही है। हाँ, ये हम दोनों को समझ आ रही है, आपको नहीं पता चला, आपको भी पता नहीं चला। मुझे पता नहीं पता चला हुआ, मुझे पता चल गया। प्लीज ठीक है, आपने भी सुन लेंगे जब आपने ऑन एयर बोला है। तो आयशा अब और बताएं क्या, छोड़े इस बात को, छोड़े मिट्टी को बच्चों को छोड़ के आना ईद वाले दिन। खड़ाक करो जाते जाते हैं। हाँ वैसे खराब कोरोना ने मेरे मसल मैं सोचता था कि यार ये जो मैं काम करता हूँ, पता नहीं, ये भी मुझे डिस्कवरी हुई है घर में बैठ बैठ के कि मैं खाना भी बना सकता हूँ, मैं प्याज उससे ये भी काट सकता हूँ। मैं अलमारियां, मैंने अपने वार्डरोब जो है जो पिछले 20 बरस से रोक देगी, ऐसे ना कहें, ये आप हमने सारी साफ की है। नहीं सर, तो आप तो जानते हैं, आपसे मेरा कुछ नहीं छुपा हुआ, मेरा खाद वादा भी नहीं छुपा हुआ। बड़े वेल मैनर्ड और नामवर लोग हैं, इसलिए मैंने मुझे डिस्कवर हुआ कि मैं कश्मीरी तो खाऊं, अब पकान को गुणा तो खाना अच्छा मिलना। मैंने ऐसी डिशेज जो रेसिपीज ये भी पूछ भी लिया कि यार वो भी छोड़ के उसके कभी इसको भी पढ़ा रहे। वो मुझे इस कदर परफेक्शन आ गई उसकी एज ए शेफ, वार्डरोब की वो चीजें इस कदर सलीके से कर करा के फिर मैंने कहा नहीं यार इसको ये इधर से इधर शिफ्ट करके ये थोड़ी और स्पेस
तो ये सारी जहाँ कुकिंग भी सीखी आपने? जहाँ यानी इसमें आपको कुछ बातें भी हुई, कुछ डिस्कवरी भी, और सबके अंदर प्लस माइनस हर चीज के सारी होते हैं। बीवियां सारी जिंदगी उनके चेहरे पर रहा कि इन्होंने टाइम नहीं दिया। अब कभी आप कभी वो कहते हैं लगता है घर कि से वो जानता ही नहीं। वो मैं टिकटॉक की वीडियोस देख रहा था ना, उसपे वो टिकटॉक की वीडियोस काफी इस पे आई नहीं थी कि वो बेगम करीब से गुजरते हुए कहती है क्या मुसीबत है, ये वो बाप कब जान छोड़ेगी। ये खाने की बात हो रही है ना, तो फिर साथ में उसके आगे भी था ना कि अब समझ नहीं आई कि ये कोरोना को कहा है या मुझे ये भी उसके था ना। और मुझे खुशी हुई कि जिस तरह बता रहे हैं राशिद साहब के मैं मतलब ये सारे काम करता हूँ। आई एम श्योर जितनी भी खवातीन तक हमें देख रही है बड़ा अप्रिशिएट कर रही होंगे, अपने मियाँ को कह रही हूँ नहीं वो कर रहे होंगे, वो बता नहीं रहे हैं, सब कर रहे हैं। सब नहीं कर क्या रहे, कहेंगे, सब नहीं कर मोनोटनी रहे। कितनी देर आप बर्दाश्त करोगे? सब नहीं कर रहे। वो अब देखिए आपने वो इंटरनेट के ऊपर ना वो एक आदमी है, वो ट्रेन को धक्का लगा रहा होता है, चल रही होती है ट्रेन, बस उसके पास जाता है उसको धक्का लगाता है तो नीचे लिखा होता हुआ था कि पाकिस्तानी शौहर अपने बीवियों की किचन में मदद करते हुए। ऑलरेडी काम हो रहा है, बस किचन में आके ये चेक करते हैं कि ठीक से हो रहा है ना तो वो मदद कराते हैं। अच्छा ये सारे शोहर होते ही पूरे हैं? नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने भी घर ही जाना है। यार नहीं मेरी बात सुनो। मुझे ईमान से गुस्सा आता है, हर जो फनी वीडियो आती है ना उसमें बीवी को बुरा कहा गया होता है, हर फनी। तो शोहरों को कौन सा अच्छा कहा गया होता है? नहीं तो काफी शौहरों को मजलूम बताते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाँ काफी साहब। ईमान से मैं तो बखुदा मैं फॉरवर्ड नहीं करता, इसका मतलब नहीं कि मैं रात मुरीद है। कर दे हो थोड़ा जिया बस थोड़ा सा सानिया कुछ कहना चाह रही थी। नहीं, सानिया? हुकूमत को सर्वाइवल के लिए होम मिनिस्ट्री से एफिलिएशन सबसे पहले रिक्वायर होती है। बात सुनिए ना, आप अच्छा मुझे एक बात बताएं साहब, आपने ये सारी चीजें देखी, मुझे एक बात बताएं, अभी भी बहुत सारे लोग हम बाहर जाते हैं, मैं अभी अनारकली गया प्रोग्राम करने के लिए, तो दुकानदार से मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, कुछ थोड़ा सा दुकान खोल लिए, कहता कितने कोरोना, केड़ा कोरोना, कहाँ पे है? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं यार मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं, कहते हैं ये तो सब इमदाद लेने के बहाने हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप बाकी समझते हैं कोरोना वाकई है? देखिए ये बात तो है, ये जो लाखों लोग फुड़क गए पूरी दुनिया में, ऐसे क्या गिमिक्स को मजारी वबा है सही। ये आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक तो हमारे यहाँ अभी उस एवरेज पे टेस्ट ही नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं है कितनी और दैट इज द पॉइंट। आप जब स्कैन करेंगे पूरे अपने करोड़ों से तो तब आपकी सर आप ये करें या ना करें, ये जिस तरह जो हजूम हुआ है ना इसमें होगा, 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि बिल्कुल आप सानिया ही बता सकती है। सानिया क्या होगा बड़ी यार ये? बेहूदगी से इसको इनके बाद वो जो सारे precautions ऑलरेडी ऑन एयर है ये बात जो है। मैंने तो कहा कि जी ये जो आखिरी मई के 2 महीने ये अल्लाह रहम बहुत करे, अल्लाह रहम डिसाइसिव 2 हफ्ते हैं ये वाले जो जिसमें ईद भी आ रही है। मैंने तो कहा था कि SOPs को बहुत सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैंने जब पहला पेशेंट आया था मैंने कहा था जितना अगर कर्फ्यू लगा सकते हैं, जितनी सख्त अभी दुबई के आपने देखे कितने उन्होंने फाइन्स लगाए, ये सारी दुनिया में रिस्ट्रिक्शन है, हमारे ज़बानी जमा और मेरी तो आखिरी लाइन थी कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, कि जो है अगर ये नहीं किए गए तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। अगर 2 महीनों के बाद कोई नहीं मानता, अगर 2 महीनों के बाद कुछ न हुआ बड़ा नुकसान तो समझ लेना है मेरी दुआ दी बहन। आप सलामत मैं हर वक्त दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस कोरोना को कोरोना हो। मैं तो हर वक्त ये दुआ अल्लाह करे जी, अल्लाह बड़ा दूसरी मर्ज है जी, ये कोई मजाक थोड़ी है, हम उसको सीरियस ले ही नहीं रहे। सर अभी लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत बेहतर अल्लाह ताला का शुक्र अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना। वरना हमारा कोई कमाल नहीं है। नहीं सर हालिदा अभी ना करें कोई बातें। अच्छा अभी ना कह रही हैं वो अभी आने वाले ये 2 हफ्ते बहुत नहीं वो तो ठीक है, वो जाहिर है ये आपने जिस तरह के लॉकडाउन खोल दिया, अब लोगों के जिस तरह की आपस में इंफेक्शन बढ़ी है, इससे जाहिर है फैलने का डर तो है। ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, हमने एहतियात करनी है, घरों में रहें, स्टे सेफ।
मिठाई रखते हैं यहाँ ईद। मिठाई आपके लिए खाने का पूरा जो है इंतजाम किया गया है। अरेंज किया हुआ है, तो अब अगर आप अगर आप चाहते हैं कि यहीं पे रख दिया जाए तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे मक्खियाँ आ गई हैं, फिर यहाँ पर ये हो गया, तो अगर आप कहते हैं मैं मंगवा लूँ, और वैसे भी एहतियाती तदबीर है ना ये सारी, हम जितनी प्रिकॉशंस ले मंगवा लेता हूँ। आप नहीं, कहते अब हैं तो तो गपशप हो रही है। अच्छा नहीं, अगर आप कहते हैं मैं मंगवा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आई मस्ट से गुड जॉब, मतलब इतना आपने बिल्कुल कह दिया कि मंगवा लेते वो खुद ही बैक आउट कर गए। समझते हैं, वो हमारे दुख को समझते हैं। असल में इसी प्रोफेशन में उम्र गुजर गई उनका, कासमी साहब का भी यही कुछ करते हुए उम्र गुजर गई, और हमें इनसे सीखते हुए यही कुछ उम्र और गुजर हम गई। दुआ करते हैं कि मजीद भी अपने इन बड़ों से हम सीखते रहें, और इसी तरह से वो बुरा मनाते हैं बड़ा वाला, अगर आपने चलें, काफी साहब हमारे शरीक करके colleagues हैं, हम इनसे हाँ। सीखते रहें। आशा आपकी, आपका बहुत शुक्रिया, सामिया आपका भी, और आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये ईद की सेलिब्रेशंस हैं जी, ये हम कोशिश कर रहे थे आज अपनी इस ट्रांसमिशन में कि अवेयरनेस भी क्रिएट करें, अवेयरनेस भी लेके आएँ। एहतियात कीजिए, जितनी ज्यादा एहतियाती एहतियात भी करें, अवेयरनेस भी लाएं, थोड़ी सी मुस्कुराहटें भी लाएं। हम जरा सारे कोड़े होते जा रहे ये बहुत हैं, जरूरी बात। कड़वे होते जा रहे हैं। ये रोजों ने भी किया हमें थोड़ा सा, पता नहीं पकोड़े खा खा के, पराठे खा खा लेकिन के हमने गुस्सा अपनी चढ़ जाता है। ट्रांसमिशन में कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा हम हंसी जो है वो ला सकें। अभी और हंस आएंगे, अभी हमारे पास वो ये आपको ट्रांसमिशन रंगों की दुनिया है, चूंकि हमारे और ये साथ रंग रहिएगा, सजे हमारे रहे। साथ रहना। क्यों हमारे साथ रहना है? अभी हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत गुले नोखेज अख्तर से। गुले नोखेज है, हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। इस वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और मेहमान होंगे, गुले नोखेज होंगे। कितने गुल हैं, कितने नोखेज हैं, आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।